सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मारदे हां मुख हैडलाइनस ते। प्रधानमंत्री ने हाउसिंग संबंधी किया एक होर ऐलान। एडमिंटन हाउसिंग लिए 175 मिलियन फैडरल फंड देने का ऐलान। जनतक सुरक्षा मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉम्बैट ऑटो थैफ्ट लिए फंडिंग च किया वाधा। पीयर पॉलीवर ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों संबंधी दिता एक बयान। अस्थाई कैब ते उपावां बारे की चर्चा। सीवेज कारण पानी की समस्या नाल जूझ रहे लोग 90,000 लोगों को पानी की वरतों च कटौती करने की अपील। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। बीसी हाउसिंग संबंधी घोषणा तो बाद हुण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एडमिंटन विच हाउसिंग वास्ते फंडिंग का ऐलान किया है। इस साल एडमिंटन विच होर अते किफायती घर वधेरे तेजी नाल बनाउण विच मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री वल्लों सिटी नूं 175 मिलियन डॉलर फैडरल फंड दिता जा रहा है। उत्थे मौजूद लोकां वल्लों ताड़ियां मार के पीएम दे इस ऐलान दा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 175 मिलियन डॉलर फंड देने का ऐलान किया, जिस नाल एडमिंटन विच अगले 3 सालां विच 5200 तो वध नवे हाउसिंग यूनिटां नूं तेजी नाल ट्रैक किया जाएगा। ट्रूडो ने दक्षिण पश्चिमी एडमिंटन विच एक अपार्टमेंट कॉम्पलैक्स कंस्ट्रक्शन साइट ते यह ऐलान किया कि असीं इस देश विच घर बनाउण दे तरीके बदल रहे हां। यह पैसा फैडरल हाउसिंग एक्सलरेटर प्रोग्राम राਹੀਂ दिता जा रहा है ਅਤੇ घर बनाउण लई रुकावटां नूं दूर करन लई वरतिया जावेगा। ट्रूडो ने कहा है कि फंड शहर विच होर रिहायशी विकल्प पैदा करनगे, जिस विच वधेरे किराए, किफायती अपार्टमेंट्स ਅਤੇ यूनिवर्सिटी ਅਤੇ ਕਾਲਜ कैंपस ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ शामिल ਨੇ। उन्हां होर की कहा, आओ सुनदे हां। So, yes, we're continuing to invest in specific projects like these to get things done. But we also wanted to change the rules of the game so cities could build more housing right across their properties, right across their territory. That's what the Housing Accelerator is all about. We put $4 billion on the table, have now signed over 50 agreements specifically with cities that is changing the way zoning happens, changing the default zoning so people can build more units on a single property, more housing to come. So the Housing Accelerator agreement with the city of Edmonton is for $175 million. It is going to get more homes built faster to deliver on the housing challenges that Canadians are facing by building more supply, by supporting them and buying new homes with a first-time savings account, and a range of other methods as well. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ 334 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲੈਂਕ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਸੂਬਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਟਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। $2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 weeks ago, we announced an investment of $28 million for the Canada Border Services Agency to improve its ability to detect and intercept stolen vehicles. Pablo and I had a chance to see the remarkable work being done by CBSA and their police partners at the Montreal port a month and a half ago. And this increased investment that we announced a few weeks ago will allow the agency to work with municipal police forces, provincial police forces, who send obviously
invaluable information. This information enables the CBSA to narrow the scope of their searches, to be more efficient, and ultimately achieve the results that Canadians expect. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $28 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਆਨਾ ਲੈਗਰੇਂਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $3.85 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਲਈ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। MFR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 200 ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਭਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $3.85 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। And I also want to thank Chief Lowe and the Gibbons Fire Department for having us here today to help us announce $3.85 million in funding dedicated to supporting our emergency medical services across the province through the Medical First Response Program. This will be done through 2 investment streams, each targeting areas of improvement within our EMS system. So these investments will directly benefit more than 200 medical first response partner agencies across our province, including the Gibbons Fire Department. These agencies are an essential part of our emergency response network and are heroes to those in their times of greatest need. They provide critical care to our loved ones when every second counts. Many of these responders are volunteers and are sometimes pulled away from their day-to-day lives at a moment's notice to rush into the unknown. A total of 117 medical first response agencies will benefit from this funding, enabling them to acquire essential equipment such as modern automated external defibrillators, trauma bags, CPR mannequins, and facilitating instructor development and frontline response training courses. So these investments will enhance the effectiveness of our first responders and improve patient outcomes province-wide. Recognizing the unique challenges faced by rural and remote communities, we also introduced the Direct Financial Support Program aimed at supporting 183 medical first response agencies with a dedicated funding pool of $2.5 million. This initiative will ease financial burdens associated with delivering emergency services in these areas, ensuring equitable access to life-saving care for all Albertans, no matter where they live in our province. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਾਲ MFR ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ $3.75 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। That we're announcing the first initial investments in the action plan to support Black public servants. To support these initiatives, what we have done is signed 3 memoranda of understanding with 3 departments and transferred funding to support their respective activities. The first pillar, founded on $5.9 million of funding, is for Health Canada to introduce Black-centered enhancements to the Employee Assistance Program. So there's already an employee assistance program in place.
And what we are now doing is ensuring that there are counselors specifically for Black employees. And these counselors themselves will be Black and able to understand and address the targeted supports that we have heard Black public servants want and need. The second pillar of supports relates to leadership and career development, some of which occurs and will occur in the building in which we are situated right now. Following a successful 12-month professional development program pilot for 17 Black, Indigenous, and racialized executives, the Canada School of Public Service is launching an executive leadership program for Black leaders who are currently in groups EX1, EX2, or EX3. The program will be delivered to 4 cohorts of Black executives, a total of 100 individuals over 2 years, starting this summer. ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਚਨਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। After 8 years of Trudeau, our entire immigration system is ruined. We used to have the best immigration system in the world, across the board. Permanent, temporary, international students, temporary foreign workers, all of our programs were the best in the world. In fact, they were studied in other countries. Why is it such a success? Why does Canada have so much immigration with so little division? Why is it so uncontroversial? Is what people asked up until 8 years ago. But then Trudeau, through his total incompetence, opened the floodgates in a way that was disconnected from the number of homes to house people and the amount of jobs to employ them. And as a result, the Barrie Bylaw Office discovered there were 25 international students living in the basement of one home. International students live under bridges and on street corners. They're sold into prostitution and gangs. Some go home in body bags. This is the nightmare that Justin Trudeau has unleashed. A common sense conservative government will ensure that if someone comes as an international student, they have to be registered for a real educational institution that offers a real certificate. 2, they have to prove that they have the income to pay their bills while they are here. 3, they have to prove that they have homes. And finally, we'll have a mathematical formula that links population growth to the growth in the supply of housing. The only way to eliminate the housing shortage is to add homes faster than we add people. And when I will be removing bureaucracy to build the homes and setting immigration levels so that our housing stock outgrows our population. That's common sense. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਡਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। 90,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਰੈੱਡ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਫੋਰਟ ਗੈਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਵਿਖਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਈਟ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੇਂਟ ਨੋਬਰਟ, ਫੋਰਟ ਰਿਚਮੰਡ ਵੈਸਟ, ਵੇਵਰਲੇ ਵੈਸਟ, ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਟਰ, ਲੰਡਨ ਵੁੱਡਸ, ਲੰਡਨ ਰਿਜ, ਵਾਈਟ ਰਿਜ, ਵੇਵਰਲੇ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੀਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ 4 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਲ ਧੱਫੜ, ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ। ਵਾਇਰਲ ਲੌਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕੰਬੈਟ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ। ਅਸਥਾਈ ਕੈਪ ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਸੀਵੇਜ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।